तो पिला माने तुम माने सब प्री बोर्ड पाई एबे प्रिपरेशन चलैथिबो ता संगे बोर्ड पाई मध्य पढुथबो जो माने जीव विज्ञान रो बा लाइफ साइंस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को वेट करथिलो सेमानक पाई वीडियो आस सारछि तो मैंने कहब जे प्री बोर्ड पाई आ बोर्ड पाई क्वेश्चन सेम कि हाँ सब क्वेश्चन सेम ही रुहे कारण इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब सेम ही रुहे एथिरु किछि क्वेश्चन प्री बोर्ड रे आसीबो बोर्ड रे भी आसीबो किछि क्वेश्चन प्री बोर्ड रे आसी कि बोर्ड रे भी आसी परियो किछि क्वेश्चन आसी न पारे मध्य हला कि किंतु 80% निश्चय आसीबो एति मोर ग्यारंटी हला विगत 5 वर्ष धरी मु जहाँ भी क्वेश्चन दौची से गुड़ाक परीक्षा आसूची पिला माने लेखिकी आसुचंदी केवल गत थर ही हिंदी रो 2-3टा क्वेश्चन आसी नथिला हला तो देखियो चलंतु कौन रहुची सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन जदि देखिबा पाकस्थली रो गठन और कार्य लेख हला पिला माने आउरी डायग्राम भी अछि इंपोर्टेंट डायग्राम हला वीडियो आरंभ शेष जाए देख किए भी स्किप कर ना यही सब क्वेश्चन को तमे निज टेस्ट पेपर रे राइट मार दियो नहले आई पीडीएफ तो आमर ग्रुप रे सेंड कर दिया है पूरा देख बुझ प्रथमे कौन होची कौन ना क्वेश्चन गुडा को देख जान कौन उद्भिद रे आलोक श्लेषण रो अंधकार प्रक्रिया सेमिति आलोक प्रक्रिया आलोक श्लेषण रो गोटे उदाहरण सहित मृतोपजीवी पोषण बुझेब मृतोपजीवी पोषण कौन देख ये क्वेश्चन केते थर आछि आलोक श्लेषण आलोक शक्ति शोषण ठार आरंभ करी शर्करा प्रस्तुति पर्यंत रासायनिक प्रक्रिया सोपान गुड़िक लेख है तापरे परजीवी पोषण श्रेणी विभाग करी प्रत्येकर विशेषत्व वर्णना कर जो माने बहुत सारा जिनस पढ़ा चाहून केवल से डेफिनेशन पढ़ी पढ़ी तुम आगू बढ़ा पड़ो कारण तुम पाखे जब टाइम ना तुम पाखे मैंने तुम जब जल्दी पढ़ी मन रखिपारुन तो अल्प अल्प आइडिया ने निज भाषा लिख एग्जाम केल्विन चक्र नामांकित चित्र अंकन करके बुझेब ये हूँ केल्विन चक्र है मनीषर पाकनली और पाकग्रंथि दर्शाउवा एक चित्र एटा भी तुम छाड़ी पार है एटा गोटे चित्र पड़ोनी परीक्षा दि जाइए काले आसीज कहीकि स्वभोजी और परभोजी पोषण मध्य पार्थक्य यहाँ आस्था हो प्राय आलोक श्लेषण अंधकार प्रक्रिया यहाँ तो कहला मांस हजम करुवा एंजाइम कहीं आम पाकस्थली हजम करे ना ये क्वेश्चनटा समाज पेपर रे मध्य देइथिले है कि श्वसन रे संवातन हेउतबा संवादन द्वारा होता प्रक्रिया गुड़िक क्रिया गुड़िक बुझाओ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार विवरणी दियो है ये क्वेश्चनटा ये रही तले श्वसन कौन ग्लाइकोलिसिस कौन सुरासार किणन कौन बुझाओ है यहीटा तुम देख ये टे देखी दियो 2016 थे आसपर तो केवे आसीनी कारण आसो केमती कह तुम तो 25 मार्क क्वेश्चन रोचे से दुनिया पाठ रोचे 8-10टा पाठ रोचे सबुथ से कौन पचारि पार कि है कि बहुत सारा क्वेश्चन रोचे ना पचारे से बेले बेले सब जिनस आसीपारे ना किंतु ये जिनसा यही क्वेश्चनटा देख केते थर आसছে तार हिसाब नहीं वायु उपजीवी शोषण वायु अपजीवी शोषण मध्य पार्थक्य 2014 सप्लीमेंटारी 2016 आनुआल 2018 आनुआल 2022 SA1 रे 2024 सप्लीमेंटारी देखुच तो ये क्वेश्चनटा से इंपोर्टेंट हो जाऊँगी तुम कौटा पढ़ कि न पढ़ एग्जाम को वायु उपजीवी शोषण अपजीवी शोषण पढ़ी की जाओ आ ग्लाइकोलिसिस सुरासार तो ऊपर कहुला जोटा डबल हो स्किप कर कोषरे साइट्रिक अम्लचक्र किपर संगठित होउछि कोषरे ग्लाइकोलिसिस ये तो कहुला जलर परिवहन रे संशक्ति तत्वर भूमिका देखिबो कौन अच्छी रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया बुझेब है तापर आसला कैशिक आकर्षण और मूलच चाप द्वारा उद्भिदर जल परिवहन केमती होची गोटे विवरणी दियो मूलच चाप मनुष्य हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठन बुझेब देख केते थर आसीछि आभ्यंतरीण गठन तापरे बाह्य गठन गोटे नामांकित चित्र 2019 सप्लीमेंटारी 18
ଆନୁଆଲରେ ଆସିଛି, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ଆସିଛି, ପୁଣି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ଆସିଥିଲା ଚିତ୍ର ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆବଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ଦୁଇଥର ଆସିଛି। ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ବା ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ। ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟିବଡି କ'ଣ, ଏଇଟା ତ କୁହାହେଲା। ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ସେଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟ ଗଠନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନର ଚିତ୍ର। ବେଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ବୃକକର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯଦି ଯିବା ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ। ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର 2022 essay 1, 2021 essay 1, 2019, 2017, 2014, 2024 କେତେ ଥର ଆସିছে ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ହେଲା କି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ଆକୁ। ରେଚନ ବ୍ୟତୀତ ବୃକକର ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୃକକ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଏଇଟା ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀରେ ୟୁରିଆ କିପରି ଗଠିତ ହେଉଛି। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ରେଚନ ବ୍ୟତୀତ ବୃକକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକକର। ଗ୍ଲାମେରୁଲସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଶରୀରରେ ୟୁରିଆ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଆଉ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖିବ। ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ସୁଷୁମ୍ନା କୋଷର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ। କେତେ ଥର ଆସିଛି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ, 3 ଥର ଆସିଛି। ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା କେତେ ଥର ଆସିଛି 2017, 2019, 2022, 2023 ହେଲା। 4 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି ସାରିଛି। ଏଇଟା ତ 1, 2, 3, 4 ଥର ଆସି ସାରିଛି। ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ଉଦ୍ଦୀପନା କ'ଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା କି। ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫୁଲ ଧରିବାରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନ୍ର ନାମ ଲେଖିବ 2ଟା ହେଲା। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଥିଲିନ୍। ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହା ମନେ ରହିଯିବ। କେଉଁଟିକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାର। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ତ କୁହାହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ଏଇ ନମ୍ବରଟା। ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ। ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବସ୍ଥିତି, ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ର ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫଟୋପିରିୟଡ଼ିଜିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଫାଇଟୋ ହରମୋନ୍ କ'ଣ। ସମବିଭାଜନ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମବିଭାଜନରେ ନଷ୍ଟି ବିଭାଜନର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କହିଲା, ବା ସମବିଭାଜନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 24, 15, 17, 19 ହେଲା। କେତେ ଥର ଆସିଛି। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଲିଖିତ ହେଉଥିବା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହାଇଡ୍ରାର ବାହ୍ୟ କରକଦମ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥ, ଖାଲି ଉପରେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କରକଦମ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର 2022, 19, 18 ଆଉ 23ରେ ଆସିଥିଲା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଚିତ୍ର। ସେମିତି ଫୁଲ ଗର୍ଭାଶୟର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର କେତେ ଥର ଆସିଛି ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବ। ଇଷ୍ଟରେ କଳିକନ କେମିତି ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗ ଗୁଣସୂତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। କାଲ୍ସ କ'ଣ। ତାପରେ ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଦେବ। 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ମାନେ ସେ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଗଠନଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଡାଳି କଲମୀ କିପରି ହୁଏ। ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଡାଳଟାକୁ କାଟିକି ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ତ୍ୱଚା ବାହାରିକି ଓଦା ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗଛ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ଡାଳି କଲମ। ଯୁଗ୍ମକ ଜନନ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟୁନକ ବିଭାଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଭାସକ୍ଟମି କ'ଣ, ଟ୍ୟୁବ୍ୟୁକ୍ଟମି କ'ଣ। ଦ୍ୱିସଙ୍କରଣ ଆଉ ଏକକ ସଙ୍କରଣ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଭାବ ଗୁଣନୀତି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟୁହନ ନିୟମ, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ, ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମେଣ୍ଡେଲ ଏକ ସଙ୍କରଣ, ଏଇଟା କହିଲି। ଏକକ ସଙ୍କରଣ, ଦ୍ୱିସଙ୍କରଣ ଘୋଷିଦେବ ପୁରା।
କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ମାଆକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝିଦେଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମ କ'ଣ? ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କ'ଣ? ବହୁତ ଇଜି ହେଲା କି। ଏମିତି କିଛି ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅକାମୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କାମରେ ଆସୁନି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ସୋଲାର ସେଲ୍ କ'ଣ? ସୋଲାର ଚୁଲା କ'ଣ? ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏ ତିନିଟା ତ ଏଇ ପାଠର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଠର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଦେଖ ତୁମ ମନେ ରଖିବ ହେଲେ ରଖ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ର ବି ଚିତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିପାରିବ ତ ରଖ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଭକ୍ଷକର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖ କହିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ରର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ। 2023, 22, 21, 19ରେ ଆସିଥିଲା। ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବ ତୁମେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ଼ କ'ଣ? ଅପଘଟକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପଘଟକ ମାନେ ଯିଏ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଜିନିଷଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି। ଖାଲି ତ ପଢ଼ିଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୂମିକା, ମାନେ ବଣକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା। ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଜଳଛାୟାଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ବହୁତ ଥର ଆସିଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତାପରେ 3R ନୀତି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, 5R ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି 5R ଆସିଗଲା, 3R ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଟିକେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ମନେ ରଖିବ। 3R ତ ହେଲେ 2 ଧାଡ଼ିରେ ମନେ ରହିଯିବ। କୋଭିଡ଼-19 ତ ଆମେ ସବୁ କରୋନାକୁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଥରେ ମନେ ରହିଯିବ। କୋଭିଡ଼-19ର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ସେ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ କ'ଣ, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖ। ବାସ୍ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ତୁମର 50 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50 ଆସିଯିବ। ସରି, ମାନେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କଥା କହିବା 25 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 25 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି କ'ଣ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ରହିଲା କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।